हाय कृष्ण बोले जाओ मो जीवन बाबा सारथी पाद तले सदा थाऊ मोर मन बाबा सारथी जय हो बाबा सारथी एमिति गोटे चमत्कार जे बाबा हाथ बाड़े देले विभूति तैयारी हुए बाबा सीमेंट गाय को छोई देले क्षीर प्रदान करे बाबा एमिति गोटे आउ चमत्कार करतीन जे बाबा पुत्री को छोई देले पुत्र संपत्ति प्राप्त हुए आउ बाबा एमिति का जे अंध को छोई देले नयन प्राप्त हुए हाँ से तो होचंदी त्रिकालीदर्शी बाबा बाबा सारथी जय हो এই তো বাবার আসিবা সময় হয়ে যাইছি বাবা আসুথিবে হেলে আপন মানে নীরব হয়ে দেখি নিয়ন্তু বাবা আগমন করুছন্তি মু তাঙ্ক সিংহাসন সজাড়ি দিয়ে जय हो बाबा सारथी जय हो बाबा सारथी हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा भवेत् मान्यवर बाबा हई कलिजुगर मनीष समाज समस्ते भूली जाइछन्ति हरि नाम बाबा मद्यपान करी जन्म करी माँ बापा को भी भूली जाउछन्ति बाबा हेले कलिजुगर मनीष समाज धर्म ग्रंथ सृष्टि करी यही दुनिया टाको बर्बाद करी देलेनी हेले कहीं भी जानी नहंती सबको मालिक जे अल्लाह से जिसो से ही जगन्नाथ हेले बाबा आज मत नाचिबा पाई इच्छा हुए तो गाइबा पाई इच्छा हुए सतरे बाबा गाउथिबी प्रभु नाम गाउथिबी प्रभु नाम जोगी बेश धरी हो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम चलुथिबा जोइनिया चलुथिबा जोइनिया चाली जीव प्राण हो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कलिजुग मणिष तो कहीं नुहे कहारी सर्थ सरी गले बाबू जाती पाचिरी कलिजुग मणिष तो कहीं नुहे कहारी सर्थ सरी गले बाबू जाती तो पाचिरी चली जीव एही प्राण
ଚାଲି ଯିବ ଏହି ପ୍ରାଣ ଜଲୁଥିବ ନିଆ ହୋ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ बाबा सरन सिंह का जय हो। बाबा सारथींकर जय हेउ बाबा सारथींकर जय हेउ बाबा सारथींकर जय हेउ हरिओ राजकुमारी ये होछंती स्वयं नारायण को अवतार सारथी बाबा प्रणाम करो बाबा मो प्रणाम घृणा करंतु बाबा उठ माँ उठ हेले बाबा आश्रमକୁ ଆସି ଆସିବାର କାରଣ बाबा आपण तो जने त्रिकालदर्शी तो चक्षुरे सबू किछि देखि पारंते आ जानि पारंते मु आ कहबी कोन ମାନେ ତମେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମା अरे ना बाबा ना मु सेमिति कहूनी आपण जने त्रिकालदर्शी सब जानि पारिथिबे बोली मु कहू एमिति कहिदेली ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ତମେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋତେ କେବେ ଆଗରୁ ଜାଣିନ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି କହିପାରୁଛି ଯେ ତମ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ତମେ ହେଉଛ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀର ରାଜକୁମାରୀ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା 21 ବର୍ଷ ସମାପନ ହେଲେ ଫେରିବେ ତମରି ରାଜମହଲ ସତନାମା बाबा आज मो जीवन धन्य हो गला बाबा धन्य हो गला देखिले तो राजकुमारी मो कथा सत हैला ना नाही सतर गुमस्ता जीवन रे प्रथम थर पाए तमे गुटे भल काम करिछ राजकुमारी बाबा यार कोन किछि भी प्रतिकार नाही बाबा ଅଛି ମା ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର बहुत भयंकर ହଁ ମା ହଁ ତମ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତମରି ରାଜମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି ମା। बाबा आपण सत कहउचंती ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ତମ ରାଜମହଲରୁ ନ ଦୂରେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ରାଜମହଲରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବନି ମା आपण आपण सत कहउचंती बाबा ହଁ ମା ହଁ गुमस्ता देखु जा एते बड़ दुर्घटना घटी जाउची हेले आमे केही जानि पारु नथिलु बाबा ताहेले मते कोन करबाकू पड़िबो ପାରିବ ମା ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବ ହେଲେ ମା हां ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ରାଜମହଲରୁ ବିଦାୟ ଦେବି। आपण बाहर कर दियंतु बाबा बाहर कर दियंतु हां एठी राजी हेबार कोन अछि मु ऑलरेडी राजी अछि बाबा ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ସେଇ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ମା आश्रम को ହଁ ମା ହଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ କରିବି आपण को जीवा को हबो राजकुमारी जीवा को हबो ठीक अछि बाबा मो राज्य रा मंगल पाए
ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭାଉଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ତାହେଲେ ଆଉ ବାବା। ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛ ମା ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା। ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। এই দেখি পারুছ মা এ হচ্ছে বাবা সারথীর আশ্রম କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ମୋ ମନଟା ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। সুন্দর অতি সুন্দর ବାବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? রাম তমে কিছু কহিবনি যাহা কহিবি খালি মু কহিবি আজ হচ্ছে অশ্লীষা নক্ষত্র পূর্ণিমা তিথি পঞ্চম রাহু নবম স্থানে অবস্থান করিছন্তি ঠিক এই সময় কଣ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? ঠিক এই সময় ঋষি পরাশর নৌকারে বসি গঙ্গা নদী পার হয়েଛନ୍ତି ସତରେ ବାବା? ଆଉ ନୌକା ଚାଳନା କରିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ କଥା ସତ୍ୟବତୀ ହେଲେ ଋଷି ପରାଶର ପାଞ୍ଚି ଗଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଭ ସମୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ସଂଯୋଗ କଲେ ଏକ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସତରେ ବାବା? ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ସତ୍ୟବତୀକୁ ଋଷି ପରାଶର ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟବତୀ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୁଇ କୂଳରେ ଲୋକ ଦେହର ମିଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀ ଲଜ୍ଜା କଲେ ହେଲେ ଋଷି ପରାଶର କ'ଣ କଲେ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କଲେ ବାବା? এই সৃষ্টিরে কেহি দেখিপারিবেনি বলি ঋষি পরাশর এক কুহুড়ির আবিষ্কার কলে ଓ ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। সত্যবতীকে ঋষি পরাশর রমণ কলে ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସ ଦେବ ଆଉ ସେଇ ଲେଖିଲା ମହାଭାରତ ଆଜି ହଉଛି ସେହି ସମୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ କଲେ ଏକ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ ମା ବାବା ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କୋଉ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ এই কথা কাহাকে কহিবা আগରୁ ସବୁ সময়টা ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ମା ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ସହିତ ଦେହର ମିଳନ କରି ତମେ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଜନ୍ମର ଆମର ବି ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ହବ ସେ ଲେଖିବ এই କଳି ଯୁଗର ମହାଭାରତ ନା ବାବା ନା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ? ହଁ ନା ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି ହେବ এই সৃষ্টির মঙ্গল পাই এই বাবা সারথী আজ জঘন্যରୁ জঘন্য অপরাধ করিব এই সৃষ্টির মঙ্গল পাই এই বাবা সারথী আজ সাজে যাব গোটাই ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ଗଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବେ। আরে হে মতে ভারি ডর লাগিলা
ତୁ କଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କାପୁରୁଷ? ଆରେ ମୋର ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା। ତୋ ଦେହରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ରକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବି ରାଜକୁମାରୀ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। କୋଉ ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତଟା ହେଇକି ଯେ ଯଦି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାରିଯାଅ ତାହେଲେ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ଆମ ପୂରଣ କରିବେ। ପୂରଣ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ହାରିଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେବି ଲୋ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ହେଇଯାଉ। ଧର ଅସ୍ତ୍ର କର ରଣ। ହଁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ମୋ ପାଟିରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଥିଲି ନା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛ। ହେଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ କଣ ଦବ? ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ତମେ ନେଇ। ନାଇଁ 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 ରାଜକୁମାରୀ ନାଇଁ। ରାଜାଟା ଯଦି ପ୍ରଜା ଆଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଟା ହେଇଯାଏ ସେଇ ପ୍ରଜାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ରାଜ ସିଂହାସନ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜକୁମାରୀ, ମତେ ଦରକାର ତମର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେହ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଜନଗରୀର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜମହଲ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦାନ କରିଦଉଛି, ହେଲେ ତମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଉନି। ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ, ମତେ ଦରକାର ତମର ଏଇ ଦେହ। ନା, ଦୟାକରି ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ରାଜକୁମାରୀ, ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଏ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ ହସି ହସି ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ କେମିତି ରାଜକୁମାରୀ? ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ ମନେ ପକାଅ ସେଇ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା, କଥା ଦେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ମନେ ପକାଅ ସେଇ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ବାପା କଥା ମାନି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ସେ କଥାକୁ କଣ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ରାଜକୁମାରୀ? ସର୍ତ୍ତ କରିଛ, ମୋ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସତ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ମହାପାପ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇନି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏପରି ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଆସ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେହର ମିଳନ କରି। एक कहानी एक पुराना
ଯୁଗରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ରାବଣ। ବିରାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ମନେ ମନେ ଆଖି ବୁଝିକି କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ହେଲେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଛି ରାଜକୁମାର ଛି, ଶେଷରେ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ, ଆଉ ଏଇ ସାରଥୀ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଆହା ଛି 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 ଛି।